السلام علیکم، میں ہوں آپ کی رائٹر مروہ مرزا اور لے کر آ چکی ہوں درشکم کی 59 ایپیسوڈ۔ تو بہت پیاری ہے، جلدی سے چلتے ہیں کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ بھائی صاحب خیریت ہے؟ آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ رضوان صاحب نے شاکرہ اور سلمان کو پاس بلانے نے دونوں کو تھوڑا پریشان کر دیا۔ سلمان ہی بے چینی کے سنگ بھائی صاحب کے چہرے پر نظریں جمائے بولا، ہاں بات پرانی صحیح پر انداز نیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم دونوں جمشید سے اپنی ناراضگی ختم کرو۔ میں نے تم دو کے لیے عمرے کا پیکج خریدا ہے، اسے میری طرف سے تم دو ایک چھوٹا سا تحفہ سمجھنا۔ جاؤ اور جمشید سے بھی مل کر آؤ دونوں۔ تم دونوں کے پاسپورٹ اور ویزے بھی تیار ہو چکے ہیں، اپنی اولاد کی قدر کرو، ٹھیک ہے؟ شاکرہ اور سلمان جیسے بھی بند عقل تھے، پر عمرہ ایسی چیز ہے جو ہر مسلمان کے دل کو گرویدہ کرتی ہے اور ویک پوائنٹ ہوتا ہے۔ پھر شاکرہ کے لیے سعودی اور دبئی جیسے ملک میں جانا بھی عام بات نہ تھی، اسے تو ہمیشہ سے بڑے بڑے ملکوں میں گھومنے کا ارمان تھا، مگر سلمان کی اتنی حیثیت نہ تھی کہ وہ شاکرہ کا کوئی ارمان پورا کرتا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے بھائی جان۔ سلمان نے اٹھ کر پاس بیٹھے رضوان صاحب کا ہاتھ چوما تو اس کی کھال تھپکاتے نظریں شاکرہ پر ڈال گئے، جو کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ اچھا موقع ہے شاکرہ، چاہ کر اپنے ہاتھوں سے اس چڑیل کو اپنے بچے سے دور کرنے کا۔ عمرہ کی سعادت بھی ہو جائے گی اور اپنا بچہ بھی واپس چھین لوں گی۔ واہ بھائی صاحب، آپ جیسے کنجوس کی طرف سے یہ تحفہ واقعی ہارٹ اٹیک دینے سا ہے۔ شاکرہ کے دماغ میں ابھی تک بس یہی سب چل رہا تھا، جبکہ رضوان ساری حقیقت جان چکے تھے، ریمل کے مرنے سے لے کر جمشید کی کینسر تک، کیونکہ جمشید کا اہم آدمی در حقیقت رضوان صاحب سے رابطے میں تھا، اور تبھی رضوان صاحب نے ان دو بد دماغوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دو خود جا کر شنائل کی سعادت مندی اور اس کا جمشید کے لیے لازم و ملزوم ہونا دیکھیں، جبکہ خود وہ تب سے اپنی ہر دعا جمشید کے نام کر چکے تھے۔ اسے تک علم نہ ہونے دیا کہ وہ جمشید کی ہر اذیت جان چکے ہیں، شرمندہ تھے کہ اسے پالا پوسا پر اس کے دل میں نہ جھانک سکے۔ بہت شکریہ بھائی صاحب، ہم ضرور جائیں گے۔ ابھی تو شاکرہ کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، پر عنقریب وہ سنورنے والی تھی، اور شاید یہ کر کے رضوان احمد جمشید کی تکلیف کی ادنا سی تلافی کے طلبگار تھے۔ یزدان و سلوہ نے واپسی پر کچھ آؤٹنگ کی، جس سبب سلوہ کافی تر و تازہ ہو گئی۔ پھر یزدان اسے اپنے لیب لے کر گیا، جہاں سلوہ کا تعارف اس نے اپنی تمام ڈاکٹر سٹاف ٹیم سے کروایا۔ یہ ہائی ایڈوانس میڈیسن ڈرگ لیب تھی، جہاں یزدان فاروقی انچارج 6 رکنی ٹیم میں شامل تھا۔ آیا آپ کو اپنی لیب دکھاتا ہوں۔ سلوہ اس کے ہم قدم لیب ایریا کی طرف بڑھی، جسے یزدان نے فنگر پرنٹ کی مدد اور فیس لاک کے تھرو اوپن کیا، جبکہ ان دو کے اندر داخل ہوتے ہی پوری لیب چکا چون چھوڑتی روشنی میں نہا گئی۔ خود سلوہ نے ایسی جگہ اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی۔ گلاس کبرڈز بہت ہی خوبصورتی سے دیواروں میں نصب تھیں، جہاں مختلف کیمیکلز اور میڈیسن ڈرگز ترتیب سے ناموں سمیت رکھے گئے تھے۔ بہت بڑے سے میز پر مختلف انسٹرومنٹس، مائکروسکوپ، ٹیسٹ ٹیوبس، بیکرز، مختلف قسم کے آلات جراحی، کچھ ماڈرن اکوپمنٹس، مشینز، یہ سب سچ میں ایکسائٹنگ تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے، سکھی میں یہاں جاب کروں گی، کتنا مزہ آئے گا جب ہم کام کے دوران ایک ساتھ ہوا کریں گے۔ سلوا نے رخ موڑتے شوخی و مستی سے کہا، جب سکھی دل و جان سے اسی کو نہارنے کے بیچ قدموں کا فاصلہ کاٹے سلوا کے روبرو آ رکا۔ ہم صرف کام نہیں کریں گے، لیب رومانس بھی ایجاد کریں گے۔ یزدان کی بہکی سی مسکراہٹ اور بات دونوں نے سلوا کو مسمرائز کیا۔ آپ مجھے مزید پرجوش کر رہے ہیں، ویٹ نہیں ہوگا مجھ سے سکھی، میرا دل ابھی سے یہاں آنے پر مچل جائے گا۔ سلوا کی بولتی مسکراتی آنکھیں اس کے شوق پورے ہونے پر اور حسین ہو رہی تھیں۔ تو آج سے ہی سٹارٹ کر لیتے ہیں، آپ کو کچھ نیا فیل ہوگا۔ یزدان کی بدلتی ٹون پر سلوا اس کی حصار میں کسمسائی، نو، سسپنس خراب نہیں کرنا چاہتی، ہم یہ والا ایکسپیرینس 2 سال بعد ہی کریں گے، ابھی ہم ایک دوسرے کا ساتھ انجوائے کرتے ہیں نا، محبت برا ساتھ۔ وہ صلح جوئی سے مشورہ دے رہی تھی اور یزدان اس کی سادگی پر خطرناک سا مسکرایا۔ بیوٹی، آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو خود بہت جذبات بڑھنے لگتے ہیں، ایسے جذبات جن کو روکنا اپنے ہی جان خطرے میں ڈالنے جیسا ہوتا ہے۔ بڑی بے کلی کے سنگ یزدان نے اپنی مشکل بتائی۔ سلوہ اس کے حسین درد سے بے بس ہونے پر مسکرائی، اپنے سندلی ہونٹوں کو یزدان کی شرک پر رکھے ساتھ گہری سانس میں اس کی خوشبو اپنے اندر تک اتارتے سامنے ہوئی۔ اپنی جان خطرے میں مت ڈالیے گا، میری جان پر رسک لینے کی اجازت دی آپ کو۔ ہاں نو، ابھی ہم صرف آؤٹنگ پر ہیں۔ سلوہ نے اس اقرار پر یزدان کے قریب سے رکھانے پر اس کے ہونٹوں پر محملی ہتھیلی جمائی اور اونہوں کرتی مسکرائی۔ یزدان نے اس کی ہتھیلی اپنے ہونٹوں سے چومتے ہٹائی اور وہی ہاتھ اس کی اطراف حصار کر ایک جسارت کرتے پیچھے ہٹا تو وہ شرمگی سے مسکراتی یوں دیکھ رہی تھی جیسے یزدان کے باز نہ آنے پر خفیف سی نالا ہو۔ آپ کی میرے ساتھ آؤٹنگ ایسی ہی ہوگی، خیر تیاری پکڑ لیں، ہم بہت جلد بیلجیم جا رہے ہیں۔ آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، لیکن باقاعدہ کلاسز اب واپس آ کر لے سکیں گی۔ بیلجیم کا سنے سلوہ خوشگوار حیرت سے چہکی، یعنی ہنی مون پر آپ کی بازو سکھی؟
वो खुश थी पर अगली सरगोशी में खुशी का अंसर गायब सा हुआ। जान, हनीमून पर फिर चलेंगे, अभी मेरी एग्जीबिशन है और आप मेरी मॉडल नहीं, एज अ बिलव्ड वाइफ इसमें मेहमान हसूसी होंगी। सलवा के होंठों पर ये सुने महकार बड़ा तबस्सुम जागा। आई लव यू सो मच। वो फौरन से उसके सीने जा लगी। यजदान ने उसकी जरा पीछे होते कनपट्टी चूमते मोहब्बत से देखकर दुनिया जहाँ की आसूदगी को सलवा में उतार कर रख दिया। सच कहा था शनाइल ने, वो पूरी निकाह सेरेमनी में सबसे हसीन शख्स था। शनाइल का जाती, उसका प्यारा शौहर जिसे इसने दुनिया की गर्द, भीड़ और गुबार के बीच से बड़ी मुश्किल से अपनी बिखरती टूटी सांसों की अमान की सूरत पाया था। समीर खान अपने खास मेहमानों के कदमों में बिछ रहे थे। दोनों का तारुफ अपनी वाइफ नाजली और अपने बेटे शहरियार और उसकी मनकुहा राबेल से करवाते वो बहुत खुश भी थे, क्योंकि जमशेद का ये नया रूप उनके लिए भी एज अ तबीब एक बड़ा सुख था। मान गया हूँ आपको मसीहा, समीर खान ने शनाइल को देखते कहा तो वो इतरा कर अपने से कुछ फासले पर खड़े जमशेद को देखने लगी, जिसे एक जानने वाला मिल चुका था। दर हकीकत आपका ये पेशेंट मेरा मसीहा और मेरी हर तकलीफ की दवा है समीर खान। इसकी चलती नब्ज के साथ मेरी सांसों की डोर उलझ चुकी है। शनाइल की आवाज़ हफीफ सा कपकपाई। वो ठीक हो जाएगा शनाइल, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वो ठीक हो गया है। मोहब्बत दर हकीकत एक उम्मीद ही है। जब ये हमारे दामन पर पवार की सूरत गिरती है ना, तो तमाम बंजरपन ख़त्म कर देती है। यू नो वट, मुझे जमशेद इतना प्यारा क्यों है? क्योंकि उसकी ज़िंदगी बिल्कुल मेरी ज़िंदगी जैसी है। मैं भी अपने पेरेंट्स के होते भी अकेला जिया हूँ। इन दो को मेरे दर्द पता नहीं चल सके कभी। माँ बाप बहुत प्यारी हस्तियां सही, पर उनकी ज़रा सी गफलत औलाद के अंदर कभी ना भरने वाला खिला बना देती है। मेरी ज़िंदगी में नाजली ने आकर मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरे दर्द भी दवा की भी दवा मौजूद है। यू नो वट, नाजली और मेरी शादी भी तुम दो की शादी जैसी इमरजेंसी ही हुई। बस बहुत सी मैचिंग वाइब्स ने मुझे जमशेद के लिए ज़रा से दिनों में टच्ची कर दिया। समीर खान के बारे जानकर शनाइल सोच भरा मुस्काई। वो खुद भी तो जमशेद की तकलीफ को दूर करने वाले हर सबब और वसीले पर कुर्बान थी। होप सो मैं और जिम भी एक दिन यूं ही अपने बेटे की निकाह सेरेमनी करेंगे। शनाइल की खूबसूरत मतवक्को ख्वाहिश पर समीर खान ने दिलो जान से उसकी गाल टपकते आमीन कहा। और कहते हैं कुछ आमीन बड़े लाडले होते हैं, सीधे अर्श पर जाते हैं। हेलो डार्लिंग, लॉन्ग टाइम नो सी, तुमने इंडस्ट्री छोड़ दी? यार ऐसा जुल्म, अभी तो तुम पर जवानी की बहार आनी शुरू हुई थी। उफ, लुक एट यू हॉट एंड गॉर्जियस लेडी। अभी शनाइल संभल ही पाई थी कि एक शौक सा नौजवान हबासत से हंसता बेतकल्फी से शनाइल के पास रुकते ही इसे पकड़कर अपनी तरफ पलटा गया। शनाइल खुद थम गई, क्योंकि पहली बार किसी मर्द के छूने ने इसे खीर अजियत दी। हाथ हटाओ इससे। इससे पहले शनाइल मजाहमत करती, इस आदमी की शर्ट के गिरेबान को पिछली तरफ से दबोचते जमशेद उसके अकब में गड़ाया। क्यों भाई, तू बाप लगता है इसका क्या? मेरी डार्लिंग है ये, इतनी रातें हसीन कर रखी हैं हमने, क्यों शनाइल चमदी? वो आदमी हवस टपकाती आंखों से शनाइल को देखते ये सब बोल तो गया, पर अगले ही लम्हे से लगा जिसने उसकी शर्ट का कॉलर दबोचा अब गर्दन में निचोड़ कर रख देगा। इस शराज नामी आदमी के हल्क से निकलती दिलहराश दाढ़ पर लम्हा भर तमाम मेहमान भी सहमे, खुद समीर खान और उसकी फैमिली भी। तो फिर एक रात और हसीन हो जाए। जमशेद ने पूरी कुव्वत से उसकी गर्दन दबोच रहे ही लान से कदम निकाले, क्योंकि अंदाजा हो गया था कि मेहमान खौफजदा है और जमशेद हरगिज भी समीर खान के इवेंट को बर्बाद करना नहीं चाहता था। जमशेद ने इस इब्तदाई पोर्च में लाते बुरी तरह खुरदरी जमीन पर पटका। हिल्स में किसी के दौड़ने की आहट पर जमशेद पलटा तो भीगी सुर्ख आंखों से शरनाइले से तकती वहीं दौड़ कर आ रुकी। पीछे पीछे समीर खान भी बाहर आ चुके थे। बीवी है ये मेरी, और इससे जुड़ी ऐसी कोई बात जो भी करेगा उसका हल्क दोबारा आवाज निकालने के काबिल नहीं रहेगा। ये बात अपने जैसे हर उस नाली के कीड़े को समझा देना जिसके अंदर तेरे जैसा गंद इंस्टॉल है। अब निकल, वरना तेरी रात ऐसी हसीन करूंगा कि तू हुस्न की डेफिनेशन ही भूल जाएगा। जमशेद ने इसे सिर्फ इसलिए बख्शा क्योंकि वह समीर खान का मेहमान था, जबकि वो भी दुम दुबा कर ऐसा भागा जैसे डर हो वाकई जमशेद उसका सीना चीर देगा। शिराज के भागने पर समीर खान ने मुस्कुरा कर रोई रोई शनाइल की घायल थपकाई और वापस अंदर लपके, क्योंकि जान गए अब यहाँ उनका कोई काम नहीं। शरनाइल कितनी ही देर डुबडुबाई आंखों से जमशेद की पूछ घूरती रही, जो अपने अताप को पी रहा था, ताकि लहजे की जरा भी तपश बाकी न रहे और शरनाइल को आंच पहुंचे। मैं ऐसी नहीं हो जिम, वो झूठ बोल रहा था। मैंने एक रात भी कभी किसी के साथ नहीं गुजारी। मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं खुद जैसे गंद को कभी तुम्हारी जिंदगी में रहने ना देती। वो ना चाहते हुए भी रो पड़ी, क्योंकि दिल दुख सा रहा था। वो फौरन से पलटा। शनाइल के आंसू फासले से देखते ही फौरी उसकी तरफ वो कदम बढ़ाए।
اس کے ہاتھ بڑھا کر آنسو پونچھ کر فوری ماتھا چوما. ڈونٹ کرائی. وہ ذلیل جانتا نہیں ہے کہ میری محبت میں پڑتے ہی تم تمام الزاموں سے بری ہو گئی. جو خطائیں تم نے کی یا کرنے کا سوچا تھا سب معاف. میرے لیے تم اسی دن دنیا میں آئی جس دن ہمارا نکاح ہوا. دیٹس اٹ. اس لمحے جب اس ساتھ سے شرمندگی سے شنائل سے آنکھ اٹھانا دوبر تھا. جمشید احمد کے یقین اور پیار لٹاتے چند جملے سے لمحے میں سمیٹ گئے، ورنہ وہ بکھری ہوئی بھری دنیا میں خود کو تنہا مان چکی تھی. جم. وہ بولنے کی کوشش میں سسک اٹھی. تمہارا یہ بلیک کی تمہیں روتا کیسے دیکھے؟ سمیر خان منتظر ہوں گے. بیچارے پہلے ہی مجھ جیسے مریض سے تنگ تھے. اب اگر ان کا ایونٹ خراب کیا تو جوتا ماریں گے. دیکھو مسکارا اور لائنر خراب ہو جائے گا. وہ اسے صرف پہلے جملے سے ہی مسکراہٹ دے گیا. اگلی باتیں تو وہ سن کر بھی انسنی کر گئی. واٹر پروف ہے جم. وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تو دونوں ہی ہنس پڑے. پہلے بتاتی نا اسٹمک میں تتلیوں کے ساتھ ذرا سی لپسٹک بھی ایڈجسٹ کر ہی لیتی. وہ اس کی شوخ جملے پر بس جی جان سے اس کی گلے جا لگی. آج جو مان جمشید نے سے بخشا، ایسا سکھ سچ میں شنائل کو زندگی میں پہلی بار ملا تھا. پتہ نہیں کس ایک نیکی کا صلہ ہو تم میری. وہ جذباتی تھی. جذبات سے زیادہ اس پر جمشید کا سحر چھایا ہوا تھا. صلہ نہیں ہوتے ہم جیسے گرے پیپل، سانحہ ہوتے ہیں. میری زندگی میں اب تک صرف ایک ہی اچھی چیز ہوئی اور وہ تھی تمہاری کڈنیپنگ. وہ اپنے اور شنائل کے ملنے کا نقطہ بیاں کیے جس خوبصورتی سے مسکرایا. شنائل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی. اور میں نے اچھا کام یہ کیا کہ اپنے اس کڈنیپر کو یہ حق دیا کہ وہ مجھے ساری زندگی تک بار بار اغوا کر سکتا ہے. شنائل کی شوخ ہنسی لوٹی تو جمشید کے ڈوبے دل کو قرار ملا. مقدر نے ساتھ دیا تو میں تمہیں ایک بار قید کر کے اپنی گرفت سے نکلنے ہی نہیں دوں گا. دوسری بار جھگڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس کے حق جتانے پر گلاب کی طرح کھل اٹھی. تم قید کرنے والے بنو، میں اپنی اڑان، آزادی اور احتیاط سب تم پر وار دوں گی جمشید احمد. ہاں آئی لو یو. وہ اپنے ہاتھوں کا ٹھنڈا لمس جمشید کی گردن پر پہنچاتی مدہوش کر گئی. آئی لو. وہ کہتے کہتے شنائل کی آنکھوں میں غالب آتے خمار پر رکا. آئی لو دا ویدر. آئی لو دا بیوٹی آف بلیک. وہ اسے یو ٹرن پر ڈرامائی سے گورتے ہی جم کی شرارت پر کھلکھلا اٹھی اور دونوں ہاتھوں میں ہاتھ تھامے واپس سمیر خان کی تقریب کی رونق بڑھانے چل پڑے. اور موسم خواہ ان پر عاشق ہوا جا رہا تھا. درا باران اور لیزے نے واقعی میں براق جتون کی رات مزیدار کی. ویسے بھی جب ہمارا دل اداس ہو تو بہت پیارے لوگوں کی پاس موجودگی سب سے بڑا مرہم بن جاتی ہے. مووی تو بہت مزے کی تھی مگر زیادہ مزہ تم تینوں کی کمپنی نے دیا. میں سب سمجھتا ہوں میرے بچوں، لیکن سچ یہ ہے کہ دل کے اندر گھٹن ہو تو باہر سجا میلہ بھی وہ خوشی نہیں دے سکتا جو دینی چاہیے. باران تو مستی کر کے وہیں کاؤچ پر ہی سو چکا تھا. البتہ دراب اور لیزے ابھی تک ددو سے باتوں میں مگن تھے. مکمل خوشی اور مکمل جہاں تو دنیا کے بادشاہوں کو نہیں ملا، پھر ہمارے کنگ کو کیسے مل سکتا ہے؟ پھر بھی آپ فیل کریں تو آپ کو مکمل جہاں کی وائبز دے سکتے ہیں ہم. لیزے نے ہی ددو کو امید افزا نظروں سے دیکھتے متجسس کیا جو دھیما سا مسکرائے. تو پھر کوئی مزیدار سی نیوز سنا دو دونوں. ممکن ہے تمہارے یہ دکھی سے ددو خوشی سے اچھل پڑے. پراگ جدو نے باری باری دونوں کو دیکھا جہاں دونوں کی آنکھیں اضافی شادمانی سے بری تھیں. ویسے روم میں چھوڑ کر آتی ہوں. لیزے نے گھبرا کر نظر چڑھائی تو پراگ جتون اور دراب دونوں کی شرارت بری آنکھیں چار ہوئیں. اٹھانا مت، جگا کر لے کر جاؤ اسے. دراب کی تاکید پر لیزے نے مسکراتے سر ہلایا اور باران کے پاس بیٹھتے ماتھا چوما ہی کہ وہ جو کچی نیند میں تھا فوراً کسمس آیا، جس پر لیزے نے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور ساتھ لیے روم کی طرف بڑھی. جبکہ لیزے اور باران کے جاتے ہی ددو پوتے کی مشکوک نظریں چار ہوئیں. آپ کو کہا تھا نا آپ کا کاکا پٹاخہ بننے والا ہے. آر یو ریڈی فار another بیوٹیفل فیلنگ ددو؟ اور آپ کے شریر سوال پر لمحہ لگا تھا براق جدون کو گیس کرنے میں، لیکن ہوشی بعد میں رکھتے فوراً سے صافت کا کان دبوچا. بیچاری میری بچی لیزے، ڈال دی نا اس کی جان مشکل میں. تو واقعی مجھ پر گیا ہے. براق جدون کے آخری جملے پر دراب محسوس مسکرایا. اچھا جی، میں آپ پر گیا ہوتا تو آج چچا، تایا اور پھپھا جیسے رشتوں سے مرحوم نہ ہوتا جناب. ایک ہی آئٹم پیدا کر کے رج گئے آپ میرے ابا جی کی صورت. دراب کی کھلی زبان پر بیچارے براق جدون تک شرم کھا گئے. پر مجال ہو جو اس آدمی کو حیا چھو کر بھی گئی ہو. اور بدتمیز، تیری دادی نے اسے بھی بڑی مشکل سے دنیا میں لایا تھا. مرنے والی تھی میری حسینہ اس کھوتے کے چکر میں. بس جب میں نے تیری دادی کو برہان کی پیدائش کے وقت تکلیف میں دیکھا تو میرا حوصلہ نہیں پڑا اس سے دوبارہ اولاد کی خوشی مانگنے کا. ہم نے مزید اولاد آنے والا فنکشن ہی فریز کروا دیا، ورنہ تیرے دادا نے تباہیاں مچا دینی تھیں. ددو کی صفائی دینے پر بھی تراب کی شرارت تھمنے پر نہ آئی.
अच्छा ये बात है दद्दू, तो देखूं कोई टार्जन की लाडली बच्ची। आपका तबाही में जाने वाला शौक भी पूरा हो जाएगा और मुझे भी चचा पप्पू जैसे रिश्ते मिल जाएंगे। इस बार दुराब ने जरा पीछे हटे मशवरा थमाया और आज दद्दू से भी जनाब ने कमर में अच्छा खासा मुक्का खाकर सिर्फ यार से पिटने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। खबीस बुड्ढे दादे से ऐसे नाजुक मजाक करते शर्म नहीं आई तुझे? अगर मैं सीरियस हुआ ना तो तेरी दादी ने खुद आसमान से फ्लाइट पकड़ आना है और मुझे गर्दन से दबोच कर ले जाएगी। अभी मेरी उम्र है कोई जाने की, भले वो वहां अकेली हो पर अच्छी जगह है यकीनन। पराग जदून किसी से कम थे क्या? तो आपने हंस हंस कर दोहरा होते मुक्के का दर्द अक्सर बुलाए। अपने हंसने से दद्दू का दिल ठंडा कर दिया। हाँ दद्दू जान, आपकी उम्र बस अपने खराफाती पोते के कारनामे देखने की है। एंजॉय द मोमेंट। मैं आपको कहीं जाने दूंगा भी नहीं। वहां दादी जान के पास हमारी अभी हजदून है ना। वो दे रही होगी उन्हें कंपनी। हम सब एक ही बार उनसे जन्नत में मिलेंगे। इस पर दुराब के लहजे की उदासी पर बुराक जतून भी जज्बाती सा मुत्तफिक मुस्कुराए। इंशाल्लाह मेरे शेर, कल तू जा रहा है ना फिर? बुराक जतून अजीज से बोले तो दुराब ने धीरे से उनको अपने मजबूत बाजुओं में भरते सीने से बेंचा। जी जा रहा हूँ। आज आपके साथ हूँ। लीजे और मेरा बेबी एडजस्ट कर लेंगे आपको मेरे साथ। दुराब ने वहीं दद्दू के कंधे पर सर टिकाते लाड से कहा। तो बराक जदून ने उसकी गाल प्यार से थपकाई और हंसकर यूं सर हिला गए जैसे कह रहे हो, दुराब हैदर जदून तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। पिछले कई मिनट से सामल अपनी गन पर पकड़ जमाए आहटों की ताकुब में था। अगर बुरहान का आदमी इस जगह आ सकता था तो बुरहान के खुद आने की भी पूरी तवक्को थी। पहले तो सामल ने जाने का फैसला किया था, मगर फिर नरमीन का सोचते ही अपने फैसले को बदलते रेस्ट हाउस के चारों तरफ तब से इस आदमी की तलाश कर रहा था। सर, सामल को मैंने खुद कॉटेज से दूर जाते और बाहर निकलते देखा था, लेकिन गाड़ी उसकी यही है, तभी मैं भी यही हूँ। बताएं क्या हुक्म है? सामल जो बहुत एहतियात के संग गन पर दोनों हाथों की पकड़ जमाए फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। करीब ही किसी आदमी की आवाज पर आहिस्ता कदमों को तेज किया। बुरहान अपने हॉस्पिटल रूम में खिड़की के पास खड़ा दरीचों से झांकते चांद को गैर मरीद नजरों में लिए खड़ा था। सावल के जिक्र पर चेहरे के हदोहाल में करवाहट और बेरहमी घुल गई। इसे इतना सीधा मत समझो बादशाह। जब तक उसकी गाड़ी है वो यहीं होगा, बस सुबह तक वो कॉटेज की तरफ नहीं जाना चाहिए। कल मैं हॉस्पिटल से भागने में हर सूरत कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि कल मेरी ढाल मेरा ही मनहूस बेटा बनने वाला है। सुना है वो बाप को समझाने आ रहा है, लेकिन जानता नहीं है कि कल उसे कैसा झटका मिलने वाला है। अपनी घटिया सोच और इरादे बताता वो न जाने किस जाम में था, पर इस वक्त जरूर और करीब मिलने वाली जीत का नशा सर पर सवार था। जी सर, मैं आपको अपडेट देता हूँ। पाशा ने दूसरी जानब से सब सुनते ही सादत मंदी दिखाई, मगर एकदम फोन काटते ही से लगा किसी बारी हाथ के शिकंजे ने उसके जबड़े को तोड़ देने की हद तक कसा है। सावल ने एक हाथ उसके जबड़े और गर्दन पर जमाते दूसरे हाथ में पकड़ी पाशा की गन इसी हाथ से कलाई बहुत भयानक अंदाज में मोड़कर नीचे गिराई। बुरहान जदून के पालतू कुत्ते, वेलकम इन माय प्लेस। तुम्हारी लाश इसे पार्सल करके पेशगी सरप्राइज तो बनता है। अब सावल के मजबूत लहजे से टपकती नफरत पर पाशा की आंखें खौफ से बाहर उबलती दिखाई दी। यही नहीं, सावल ने इसे इस कदर जोर से पसली में टांग रसीद की कि वो दिलहराश अंदाज में चीखता वहीं मट्टी और सूखे पत्तों से अटी कच्ची जमीन पर धड़म से गिरा। सावल ने उसकी गन पैर से किक मारते रसाई से दूर की और खुद एक बारी शूज उसकी गर्दन पर रख कर दबाता गन पाशा के माथे से जोड़े इस पर झुका। तेरा वो बुरहान क्या समझ रहा था कि मेरी हिफाजत की सलाहियतों को जंग लग गया? कोई मेरी औरत के लिए बुरा सोचेगा और मैं चुपचाप इसे सोचने दूंगा? आज तू है यहाँ, लेकिन बहुत जल्द इस जगह तेरा वो फसादी मालिक होगा। अब मरकर उसके ख्वाब में जाकर बता देना उसे कि तू टपक गया। सावल ने कोई रहम न खाते चांद पर रसीद करने के साथ गर्दन पर दिया दबाव बढ़ाया ही कि पाशा दम घुटने पर कराहता हुआ बेदम हो गया। सावल ने ठीक उसकी सांस रुकने से चंद सेकंड पहले से बख्शा और ना सिर्फ जिंदा छोड़ा, बल्कि पास ही सफेदे का दरख्त देखते फोन निकाल कर अपने गन मैन को रस्सी लाने को कहा। कुछ देर तक बेहोश पाशा सफेदे के दरख्त के साथ मजबूत और भारी रस्सियों की मदद से बन चुका था। गनमैन को भी सामने ने वापस गेट तक वापस भेजा, जबकि खुद 10 मिनट तक पाशा के होश में आने का इंतजार किया। पाशा के हवास मुंह पर लगते हल्के थप्पड़ों पर लौटे तो अपने सामने सामल नवी मौत देखते पाशा की आंखें फट गईं। ऊपर से वो हिल तो दूर, जिस तरह टाइट बंधा था सांस भी वो मुश्किल ले रहा था। मैंने तो तुझे छोड़ दिया, अब जंगली जानवर और इस कहरनाक ठंड से बच गया तो तेरी किस्मत।
कल फुर्सत से तुझ समेत तेरे इस कमीने मालिक का हिसाब लूंगा। जंगली रास्ते के बीचों बीच सांवले से बांध कर इस अपनी ताकत की जरा सी झलक दिखाए पलटा। पाशा की डर की सबब आवाज ही हल्क में दबी थी, तो उसे मुंह पर पड़ते जनाटेदार तमाचे ने वैसे ही उसका निचला जबड़ा हिला दिया था, जिस सबब अगर वो बोलने की कोशिश भी करता तो पहले कर्बनाक दर्द सहता। तभी पाशा की गर्दन एक बार फिर बेहोश होने पर लुढ़क गई। अपनी गन वापस आकर गाड़ी के डैशबोर्ड की जानिब रखे, सामने बहुत दूर दिखाई देते कॉटेज और इसमें जलती रोशनी को देखते अपने कदम वापस बढ़ाए। हाँ, आपके मामले में अब नो कम्प्रोमाइज नरमीन। मजबूत सरगोशी की बाजगश इस लम्हे फिजा में गूंजी, जबकि नरमीन वहीं दरवाजे में बैठकर आंसू बहाती इस खूबसूरत से कॉटेज को देख रही थी, जो पहले जितना प्यारा था अब इतना खौफनाक लग रहा था। इसी लगभग आधे घंटे में नरमीन ने दिल में न जाने कितने वहम, कितने हदसे, कितना गुस्सा और कितनी नाराजगी पाल ली कि जरा देर में उनकी खुशी की दीप सी महकती आंखें सुर्खियों में डल गईं। दरवाजे पर दस्तक होते ही वो डर कर उठी और दो कदम कॉटेज के दरवाजे से दूर होकर अजीब नजरों से दरवाजे को देखने लगी। कौन है?" नरमीन की हकलाती आवाज और लहजे के सोज ने सावल के सीने पर बर्छी का काम किया। "आपका मुजरिम, ओपन द डोर।" सावल की आवाज सुनते ही वो बेहतियार दरवाजे की तरफ बढ़कर खोल तो गई, पर इसे देखते ही फिर से आंखों में ढेरों आंसू लिए गुस्से से देखने लगी। इससे पहले सावल अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किए उनकी तरफ बढ़ता, वो तंबीही घूरती हाथ उठाकर गुरेज का इशारा दिए। सावल की हरकत करती कायनात रोकने की भरपूर कोशिश कर गुजरी। "हाथ भी मत लगाना मुझे तुम।" लड़खड़ाती आवाज में ढेरों गुस्सा था। "हाथ लगाने का सोच भी नहीं रहा मादाम। आए सीधा दिल से लगाऊं आपको मेरी जान।" वो बिना तरद्दुद अपनी मजबूत बाजू खोलता नरमीन के सारे डर समेट गया। बिना ये सोचे कि वो पिछले आधे घंटे से किस अजियत में थी, वो लपक कर रोती हुई सावल की बाजुओं की गिरफ्त में जा बसी, जबकि वो बाजू इतराब लिपट कर इस डरी सहमी मोहब्बत को सीने की राहत पहुंचाने लगा। तुम मुझे लगा तुम छोड़ गए मुझे। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा तुम छिन गए मुझसे। तुम कहाँ चले गए थे सावल? मैंने देखा था तुम कहीं नहीं थे। तुम दोबारा ऐसा मत करना।" वो हिचकियों की जद में रोती इस वक्त एक बच्ची की तरह रिएक्ट करते कहीं से भी एक पावरफुल बिजनेस वुमन न लग रही थी। और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब औरत खुद को चाहने वाले वफादार मर्द की पनाह में पूरी रजा से होती है। सावल के दिल को किस कदर करार मिला ये वो कभी बयान ना कर सकता था। "मैं सांस लेना छोड़ सकता हूँ लेकिन आपको नहीं नरमीन। आई एम सॉरी, एक अर्जेंट मामला था जिस सबब मुझे थोड़ी दूर जाना पड़ा। पुरसुकून हो जाए, मैं आपके पास हूँ।" सावल ने कि उनकी कमर थपकने ने कुछ तसल्ली दी, कुछ दिलासा से यकीन ने कि वो उनको छोड़ने का सोच नहीं सकता। संभल कर वो उसके हिसार में ही उसके चेहरे के सामने होकर सावल को तकने लगी। "ऐसे मत देखें, बाहुधा दिल निकाल कर आपकी हथेली में रख दूंगा। चाय बनाई आपने?" सावल ने अपने जज्बात का गला सा घोटते मौजू बदला, जिस पर नरमीन का चेहरा मुरझाया। "बनाई थी, अब तो बर्फ बन गई होगी।" फूलों की सरगोशी में सावल की धड़कनों से छेड़खानी की गई। "चलें छोड़ें फिर चाय को। मुझे नहीं लगता आज नींद भूल कर भी इस कॉटेज में एंटर होगी। ठीक कहा ना मैंने?" यही रखी बहुत खूबसूरत ब्लैक नाइट गाउन में वो अपने खूबसूरत फिगर और चेहरे की रानाई समेत काफी अपीलिंग लग रही थी, जबकि सावल की मानी हेज मोहब्बत भरी जिसारती निगाहों की तपश से घबराते नरमीन ने नजरें से चुराकर हिसार तोड़ना चाहा ही कि वो बाजुओं का हाला फिर मजबूत होकर नरमीन को सावल की बेहद पास ठहरा गया। तुम दोबारा ऐसा मत करना प्लीज। कुछ भी हो जाए मुझे मत छोड़ना अकेला। बताए बिना मत जाना कहीं, सुन रहे हो ना सावल?" वो फिर से गमगीनी के संग बोली, तो सावल ने जरा सा सर झुकाते प्यार से उनकी दोनों आंखें चूमी। "जो हुक्म आपका। मैं ऐसा कभी भूल कर भी दोबारा नहीं करूंगा, क्योंकि एक ही इस अटेम्प्ट पर पता चल गया कि सावल कुरैशी भी नरमीन के लिए बहुत अहम है। मेरा दिल अलग ही हवाओं में उड़ रहा है।" वो मध्यम मगर जज्बात लुटाते बारीक सरगोशियाना अंदाज में नरमीन की दाएं आंख तले आंसू के मिटे निशान पर होठों को रखकर उठाए बोला ही शरारत और मदहोशी से कि वो मुस्काकर सावल के मौसमों का रुख बदल गई। "थोड़े नहीं, बहुत अहम हो।" वो इकरार करते साहब का गमनाक असर से निकलती हुई खूबसूरत लग रही थी। "आई थिंक फिर तो 30 सेकंड नहायत कम थे। 30 घंटे कैसा रहेगा?" सावल की आंख दबाकर कहने पर नरमीन के रुखसारों में गुलाल सिमटा और नजरें झुकाकर होंठों को हिसारने वाली मुस्कुराहट के संग किसी भी अच्छे भले का ईमान डगमगा सकती थी। फिर सावल तो था ही दिलो जान से उनका श्रद्धाई। बेटर आइडिया। हुस्न का एहसास दिलाए ही वो सावल के गले लग गई, क्योंकि अब वो खुद भी कुछ देर किसी दुनिया को याद रखने के हक में ना थी। और
ना सावल अब उनको खुद से जुड़े सुकून पहुंचाने में देर करना चाहता था। जारी है, कैसी लगी प्यारी सी किस गाइस। मैंने आपको बताया था पिछली साथ के लास्ट में कि रमज़ान की हैवी रूटीन किस वो एपीज में गैप आएंगे। फिर आप सब पूरा दिन पूछते रहे एपी का जनाब घर की फ़िलहाल इकलौती बहू हूँ, सो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। ऊपर से रमज़ान में और बहुत से काम होते हैं, तो दरगुजर करें, कैप्स को बर्दाश्त करें। अव्वल तो मेरी पूरी कोशिश है ना आए, पर देर सवेर हो जाती है तो प्लीज़ दोबारा नहीं पूछना। बेस्ट तीनों डायलॉग ज़रूर बताएं और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। पूरी कोशिश है। कल मिलते हैं 60 एपिसोड में, बस 10 या 12 एपिसोड रह गई हैं और बस कहानी समेटने का वक्त है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करके फिर हम पारस शुरू करेंगे। बहुत ही प्यारी सी पारस की कहानी है, बहुत आपको बहुत इंजॉय करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। तो अच्छा सा रिव्यू लाजमी दीजिएगा। मिलते हैं अगली के एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।